Hello everyone. Today we are going to see the topic Chapter 8 Presentation Basic. A presentation software is a computer software package. It is used to show the information in the form of slideshow. It includes three major functions. One is an editor. An editor allows the text to be inserted and formatted. The second method for inserting and manipulating graphic images, and a slideshow system. It is used to display the content. So these are the three major functions in presentation software. It is used to create presentations, quizzes, e-learning packages and multimedia products. And it will also create multimedia product using series of slides like text, images, video or animations, links and sound. It can be combined on each slide and to create a final product. Impress is a OpenOffice.org's presentations module. We can create slides using Impress. It contains different elements like text, numbered and bullet list, tables, chart, clip art and a range of graphic objects. And it has access to spelling checker and threshers, and also it comes with pre-packaged text styles, background styles with online help. In order to open Impress, using start menu, click start button and select all programs and OpenOffice and OpenOffice Impress, or otherwise if it is already pinned to the start menu, just click and open it. To create a presentation by selecting three methods. One is by selecting an empty presentation, and next one is by selecting from template, and next one by selecting from open existing presentation. Okay, we'll see one by one. Okay, first method, using empty presentation. Okay, and select empty presentation. It creates a presentation from scratch. Click next. The presentation wizard step 2 process appears. Choose a design under select a slide design. The slide design section gives two main choices. One is presentation backgrounds and another one is presentation. Each one has list of choices for slide designs. Okay, if you want to use one of these or other than, click original. The preview of the same will be shown in the preview pane. கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைடில் உங்களுக்கு ப்ரிவ்யூ ஆப்ஷன் இருக்கும், அது மேலே ப்ரிவ்யூ பேன் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஒரிஜினல் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ எம்டி பேக்ரவுண்ட். ஓகே, யூ கேன் செலக்ட் அமாங் த்ரீ ப்ரீடிஃபைன்ட் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ். ஒன் இஸ் ஒரிஜினல் அண்ட் another one is introducing a new product and recommendation of a strategy. ஸோ மூணில் எது வேணாலும் நீங்கள் select பண்ணலாம். ஓகே, and next click an item to see the preview of the slide design in the preview window. Okay, and next so மூணில் எது வேணாலும் நீங்கள் select பண்ணிக்கலாம். ஓகே, so next பார்த்தீங்க அப்படின்னா select how the presentation will be used under select on output medium. So generally presentations are created for computer screen, isn't it? So select screen option. Okay, next click next option. Okay, so the presentation wizard 3 step appears. Okay, in this step you can choose the desired slide transition effect from effect option. So effect drop down menu. Okay, and next select the desired speed. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸில்
list of effects உங்களுக்கு இருக்கு. So select the desired effects. ஓகே, ஸோ ப்ரிவ்யூவில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஒவ்வொரு எஃபெக்ட்டுமே கொடுத்து நீங்கள் ப்ரிவ்யூவில் செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் செலக்ட் த desired speed for transition between the two different slides. ஓகே, ஒரு ஸ்லைடுக்கும் another ஸ்லைடுக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட், மீடியம், ஸ்லோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ மீடியம் இஸ் த குட் சாய்ஸ். ஓகே, and finally click create option. Okay, now a new presentation is created. Okay, so இது என்னது one method. Okay, one method of creating presentation. So next method, go to file option, new. Okay, so இப்போ presentation wizard உங்களுக்கு select ஆயிருக்கு. So second option, using template. Okay, if you choose the option from template, it uses a template design. It's already created by the basics of the new presentation. Okay, but இங்கே வந்து உங்களோட ஓன் templates create பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, லிஸ்ட் ஆஃப் டெம்ப்ளேட் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் எந்த டெம்ப்ளேட் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இன்ட்ரடியூசிங் எ நியூ ப்ராடக்ட் அண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி, இது எல்லாமே ப்ரீபேக்கேஜ் ப்ரெசன்டேஷன் டெம்ப்ளேட்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ செலக்ட் எனி ஒன் ஆஃப் த டெம்ப்ளேட் அண்ட் ஸ்பீட், செலக்ட் த ஸ்பீட் and click create option. Okay, so இது one of the method using open existing presentation. Okay, so இதுக்கு என்ன பண்ணலாம், again ஒரு new presentation எடுத்துக்கோங்க. presentation wizard open ஆயிடுச்சா. ஸோ அதில் if you choose the option open existing presentation. Okay, so it is used to help in continuing the work on the previously created presentation, right? Okay, so you have to open a presentation already prepared by clicking open button. Okay, so new presentation already நம்ம create பண்ணியிருந்த presentation open ஆயிருக்கு. ஓகே, so next பார்த்தீங்கன்னா parts of main impress window. Okay, so if you add a new slide, okay, at any place within the presentation after the slide. Okay, ஸோ இப்போ ஒரு நியூ ஸ்லைடு க்ரியேட் பண்ணணுன்னா, ஓகே, நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், எதையாவது ஒரு ஸ்லைடை கிளிக் பண்ணுங்கள், ரைட் கிளிக் பண்ண பாப்அப் மெனு வில் அப்பியர். ஸோ அதில் கிளிக் பண்ணுங்கள் நியூ ஸ்லைட். ஓகே, நவ் எ நியூ ஸ்லைட் இஸ் க்ரியேட்டட். ஓகே, ஸோ இதே நீங்கள் மார்க் ஆஸ் எ ஸ்லைட் ஆஸ் ஹிடன். ஓகே, ஸோ ஹைட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கிளிக் த ஸ்லைட், ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள். நவ் அ பாப்அப் மெனு இஸ் அப்பியர்ட். ஓகே, ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் உங்களுக்கு ஹைடு ஸ்லைட்னு ஆப்ஷன் வரும். ஓகே, ஸோ பண்ணும்போது ஹைட் ஆனச்சுன்னா என்ன ஆகும், ஸோ தட் வில் நாட் பி ஷோன் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த ஸ்லைட் ஷோ. ஓகே, எஸ், ஹைட் ஆயிடுச்சு இல்லையா. ஸோ டெலீட் த ஸ்லைட் மீன்ஸ், ஸோ அதே தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் எனி ஒன் ஆஃப் த ஸ்லைட், ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ பாப்அப் மெனு ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெலீட் த ஸ்லைடுன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஸ்லைடை டெலீட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும், எஸ், டெலீட் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ டெலீட் த ஸ்லைட் ஃப்ரம் த ப்ரெசன்டேஷன். ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீநேம் ஆஃப் ஸ்லைட். ஓகே, ரீநேம் அ ஸ்லைட். ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள், ரீநேம் ஆப்ஷன் வரும். ஸோ ரீநேம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரீநேம் டயலாக் பாக்ஸ் இஸ் அப்பியர்ட். ஸோ செலக்ட் எனி ஒன் ஆஃப் த நேம், ஜஸ்ட் கிளிக். மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட டாப்பில் இந்த ஸ்லைடோட நேம் மட்டும் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது, சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டாஸ்க் பேன். ஓகே, த டாஸ்க் பேன் ஹேஸ் 5 sections. ஒன் இஸ் மாஸ்டர் பேஜ், லேஅவுட், டிசைன்ஸ், custom animation and slide transitions. Okay, different slide transitions are available. Okay, so swipe up, swipe in, swipe left, wheel clockwise, uncover down. So இந்த மாதிரி உங்களுக்கு list of slide transitions are available. Okay, so master page னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா
ஓகே. ஸோ இட் கண்டெய்ன்ஸ் ப்ரீ பேக்கேஜ்டு மாஸ்டர் ஸ்லைட்ஸ். உங்களுக்கு மாஸ்டர் பேஜஸ் இருக்கும். ஓகே. ஸோ ஒன் ஆஃப் தம் பை டிஃபால்ட் இஸ் blank அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் ஹேவ் ஸ்பெசிஃபிக் பேக்ரவுண்ட்ஸ் அவைலபிள். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லேஅவுட்ஸ். ஓகே, ப்ரீ பேக்கேஜ் லேஅவுட்ஸ் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ ஹியர் நாட் பாசிபிள் டு கிரியேட் யுவர் ஓன் கஸ்டம் லேஅவுட்ஸ். ஓகே. ஸோ இங்கே இருக்கிறத மட்டும்தான் உங்களால் என்ன பண்ண மாடிஃபை பண்ண முடியும். ஓகே, உங்களால் ஒரு ஓன் லேஅவுட்ஸை க்ரியேட் பண்ண முடியாது. ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் லேஅவுட்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ யூ ஹாவ் டு செலக்ட் எனி ஒன் ஆஃப் தீஸ். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா table design. Okay, so standard table styles are provided in this span. You can further modify the appearance of the table, okay, with the selection to show or hide the specific rows and columns. Okay, tables nave ungalku enna irukum, rows and columns irukum. Okay, so you have to add a new column, new rows. Okay. So if you want to insert a table, so table insertion click பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் பாக்ஸ் உங்களுக்கு ஓப்பனாக இருக்கும். ஸோ எவ்வளோ ரோஸ் வேணுமோ எவ்வளோ காலம்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ஃபைனலி கிளிக் ஓகே கொடுங்க. ஸோ இந்த டிசைன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டர் ரோ, டேபிள் ரோ, பேண்டட் ரோ, ஃபர்ஸ்ட் காலம், பேண்டட் காலம், லாஸ்ட் காலம், ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகே. ஸோ ஃபார்மேட் செல்ஸ் ஆப்ஷன் போனீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா போல்டு, இட்டாலிக், நம்பர்ஸ், ஃபாண்ட் சைஸ், ஃபாண்ட் நேம், ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு அவைலபிள். ஸோ ஃபாண்ட் நேம் இருக்குது. ஸோ செலக்ட் எனி ஒன் ஆஃப் த ஃபாண்ட் நேம், ஃபாண்ட் சைஸ். இஃப் யூ வாண்ட் டு செலக்ட் போல்டுனா போல்டு கொடுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட் ட்ரான்சிஷன்ஸ். ஓகே. ஸோ இதில் கஸ்டம் அனிமேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெரைட்டி ஆஃப் அனிமேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஓகே, ஃபார் செலக்டட் தி எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்லைட். ஓகே, ஸோ செலக்ட் எனி ஒன் ஆஃப் த அனிமேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ அனிமேஷன்ஸ் கேன் பி ஆடட் டு செலக்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்லைட் அண்ட் இட் ஆல்சோ பி சேஞ்ச்ட் ஆர் ரிமூவ். ஓகே, we can remove or changed. Okay, yes, we can add. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கஸ்டம் அனிமேஷன்ஸ், list of animations are there. So modify effect னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா you can add the animation and you can change the animation or you can remove the animation. ஸோ எஃபெக்ட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு லெட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதுமே உங்களுக்கு எஃபெக்ட்ஸ் நீங்கள் தரலாம். அண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் த எஃபெக்ட் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஸ்பீட் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டு, ஸ்லோ அண்டு மீடியம் ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ மீடியம் வந்து ரெக்கமெண்டட். ஓகே, எஸ், ஸ்லோ ஆப்ஷன். சவுண்ட்ஸ் ஆல்சோ அவைலபிள். ஓகே, அப்புறம் உங்களோட அனிமேஷன்ஸ் எல்லாம் கஸ்டம் அனிமேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணோன்னா ஃபைனலி ப்ளே ஆப்ஷன் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவ்யூவில் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எஸ். So automatic preview options also available here. The next topic, window elements of Impress. Okay, the window elements of Impress includes title bar, menu bar, tool bar, ruler bar and scroll bar. So which are similar to the elements in OpenOffice Writer. Okay, to open OpenOffice presentation. ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு 3 types ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எம்டி ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் யூஸிங் ஃப்ரம் டெம்ப்ளேட் அண்ட் ஓப்பன் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ 3 ப்ரெசன்டேஷனுமே எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரெசன்டேஷன் எடுத்துக்கிறேன். கிளிக் ஓப்பன் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் ஓப்பன். ஸோ ஓப்பன் டயலாக் பாக்ஸஸ் அப்பியர். ஸோ எனக்கு எந்த ஃபைல் தேவையோ அதை செலக்ட் பண்ணி கிளிக் ஓகே. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன, ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வியூ பட்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ வியூ பட்டன் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெனு பாரில் இருக்கும். ஓகே,
So menu bar la third option is view button. So in view button has 5 tabs. Okay, the workspace has 5 tabs. எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் வியூ, அவுட்லைன் வியூ, நோட்ஸ் வியூ, ஹேண்ட் அவுட் வியூ அண்ட் ஸ்லைட் ஷார்ட்டர் வியூ. ஸோ இது எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தீஸ் 5 டேப்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் வியூ பட்டன். ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரூலர் ஆப்ஷன் இருக்குது, நேவிகேட்டர் ஆப்ஷன், ஹெட்டர் அண்ட் ஃபூட்டர் ஆப்ஷன், ஜூம் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் அவைலபிள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன்று ஸ்டேட்டஸ் பார். கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாட்டம் ஆஃப் யுவர் விண்டோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்டஸ் பார் இருக்குது. ஓகே, ஸோ விச் கிவ்ஸ் யூ சம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் யுவர் ஃபைல் தட் யூ ஆர் வியூவிங். ஓகே, ஸோ இன்கேஸ் you do not need the information in the status bar அப்படின்னா you can hide it. Okay, for example by clicking view option and click status bar. ஆல்ரெடி இதில் செக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை நீங்கள் அன்செக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஹைடு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ நேவிகேட்டர். ஓகே, ஸோ நேவிகேட்டர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவே உங்களுக்கு வியூ ஆப்ஷன்லேயே இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு ஷார்ட்கட் கீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா Ctrl+Shift+F5. ஓகே, ஸோ இட் டிஸ்பிளேஸ் ஆல் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கண்டென்ட் இன் த டாக்குமெண்ட். ஓகே, ஒவ்வொரு ஸ்லைடுமே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஈஸியாக மூவ் பண்ணலாம். ஓகே, we can move around the document and find items in it. ஓகே, ஸோ எப்படி போகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா click edit option and navigator. ஓகே, click edit option and navigator, otherwise use shortcut key Ctrl+Shift+F5. ஓகே, ஸோ இது உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டூல் பாரில் கூட இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட கண்டென்ட்டில் இருக்க எல்லா ஸ்லைட்ஸுமே எனக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் ஸ்லைட் 4 பண்ணலாம். ஸ்லைட் 4ல் என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அது எல்லாமே எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ டைட்டில் 1 கொடுக்கலாம் அண்ட் அதில் இருக்க கண்டென்ட்டை நான் செலக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, the next one is workspace. So the workspace has 5 tabs. So என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மல் வியூ, அவுட்லைன் வியூ, நோட்ஸ் வியூ, ஹேண்ட் அவுட் வியூ அண்ட் ஸ்லைட் ஷார்ட்டர் வியூ. ஓகே, ஸோ இது எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணணும்னா பை செலக்டிங் them with வியூ பட்டன், வியூ மெனு பட்டன் அண்ட் அதில் வந்து டூல் பாக்ஸ். ஓகே, டூல் பார். So the actual workspace section is below the view button. Okay, so this is where you assemble the various parts of your selected slides. Each view is designed to the ease of completion of the certain task. So first normal view பார்த்தீங்கன்னா it is the main view of for creating the individual slides. Okay, so இப்போ ஒரு individual slide எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா we can use this view for normal view to format and design the slides. Like we can add the text, we can add the graphics images and we can add the animation effects too. Okay, the next view is outline view. So outline view ன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா it shows the topic titles, bullet list and numbered list for each slide. Okay, ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா we can rearrange the order of the slides. டைட்டில் ஹெட்டிங்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, we can edit the title and headings, rearrange the order of the items in a list and we can add a new slides. ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அவுட்லைன் வியூவில் பண்ணலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு டாப்பிக்கை அப்படியே நான் என்ன பண்ணுறேன் கட் பண்ணி வேறு ஒரு ஸ்லைடில் காப்பி பண்ணலாம் அப்படின்னாலும் we can easily move. Okay, so for example இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இந்த இன்சர்ட்டிங் ரோஸ்ன்றதை நான் என்ன பண்ணுறேன் கட் பண்ணி இன்னொரு ஸ்லைடில் நான் மூவ் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ கட் and paste it. Notes view. Okay, so we can use this view
let you add notes to each slide. Okay, but they are not seen when the presentation is shown. Okay, slide irukku. So in the slide la I can add notes about my slide. Okay, so next view pathina handout view. So let you print your slides for the handout view. So we can choose 1 2 3 4 or 6 slides per page. ஓகே, ஸோ இதுக்கு எந்த மாதிரி ஆப்ஷன் போனோம் அப்படின்னா, கோ டு டாஸ்க் பேன் அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாஸ்க் பேன்லேயே என்ன இருக்கும், லே அவுட்ஸ் இருக்கும். சைடில் பாருங்கள், உங்களுக்கு டாஸ்க் பேன்லேயும் அந்த லே அவுட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ வி கேன் ரீஅரேஞ்ச்டு இன் திஸ் வியூ பை கிளிக்கிங் அண்ட் ட்ராகிங். பாருங்கள், கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணினாலும் என்ன ஆகுது, வி கேன் மூவ் த ஸ்லைட்ஸ்.